హలో మామ, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వన్ మోర్ బ్లాగ్. ఈ రోజు అయితే మనం టెస్లా కార్ కొందామని ప్లానింగ్. సో టెస్ట్ డ్రైవ్ అయితే ఉంది 1 hour 3 to 4, ఇక్కడ నుండి 10 minutes అవేనే. మన ఇంటి దగ్గరే వెళ్ళి టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసి దాని స్పెసిఫికేషన్స్ ఎంతో చూసి సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కూడా ట్రై చేయమని చెప్పారు. అన్నీ ట్రై చేసి ఆర్డర్ చేయాలా లేదా, ఇంకో కార్కి ఏమైనా వెళ్ళాలా, మొత్తం నేను 4 కార్లు అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ 4 కాదు 5 అనుకుంటున్నా. ఫస్ట్ టెస్లా అనుకున్నా, సెకండ్ BMW అనుకుంటున్నాను, థర్డ్ హోండా సివిక్ కానీ టయోటా కొరలా కానీ. ఈ 2 వర్కౌట్ కాకపోతే, ఈ 4 వర్కౌట్ కాకపోతే అప్పుడు మాజ్డా CX-50 హైబ్రిడ్ దానికి వెళ్దాము. మనకేంది అని అంటే హైబ్రిడ్ బండి కావాలి. హైబ్రిడ్ కార్ వస్తేనే మనకి ఆఫీస్లో సమ్ $1000s డిస్కౌంట్ వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. ఇప్పుడు వెనక ఒక కార్ ఉంది కదా, అది నీదే కదా, అది అమ్మడం ఎందుకు రావులాగా అంటే అది మీకు ఫర్దర్గా చెప్తాను. కొంచెం నన్ను ఏడిపిస్తుంది ఆ కారు, నేను ఆడవాలనుకోవట్లేదు. ఇప్పుడైతే దానికి మంచి రేట్ ఇస్తా అన్నాడు. సో నాకేం లాస్ లేదు అది ట్రేడ్ చేయడం వల్ల, అందుకనే ట్రేడ్ చేసుకుంటున్నాను. మొత్తం డీటెయిల్ చెప్తా, అసలు ఎందుకు ట్రేడ్ చేయాలనుకుంటున్నా, అసలు ఎందుకు కారు కొందాం అనుకుంటున్నా, అసలు ఈ టైంలో నీడ్ అవసరమా అనేది క్లియర్గా చెప్తాను. మీరు ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్కి వచ్చింటే డూ లైక్, షేర్, కమెంట్, సబ్స్క్రైబ్ టు వినయ్ ఇన్ ట్రబుల్. లెట్స్ గెట్. How's it back there? Feeling comfy? Yeah. Wonderful. All right, so the first thing we'll do is This one. It's very and we'll hit go. And then go Not ahead to and right hit on start Lancaster self-driving okay. and just let go of everything. Oh. It drives automatically? Yes. Completely? 99%, yes. Oh, okay. Do I need to like Nope. touch the steering at all, or just leave it like that? And you can see a full visualization of what the car sees in real time. Oh, that's insane, man. It's very nice. Oh, it's life-changing. Oh yeah, seriously, like when you go for a long drive, it's pretty easy to manage. Every day I use it, and I'll drive like 15% of the time. Do we need to pay every month, or like how much? For the full self-driving experience, that's $99 a month. And we'll give you a month for free. Okay, when you purchase the car. Yeah. Okay. And then if you have any friends or family member, anyone you know that has a Tesla, they can send you a referral code, and we'll give you 3 months for free when you buy the car. Okay, if they refer me, I'm gonna get like 3 months free, otherwise only 1 month. Correct. Got it. Crazy ఉంది ప్రియా, అసలు నిజంగా చాలా బాగుంది. అసలు షాక్ అయిపోయాను నిజంగా. ఇప్పుడు అది జుమ్ 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 అని వెళ్ళిపోతుంది. ఇందాక ఇక్కడ టర్నింగ్ తీసుకున్నప్పుడు నేను అసలు మొత్తానికి షేక్ అయ్యా. షీఈ్ ఆల్సో షాక్డ్ కంప్లీట్లీ. Like this is the first time we are driving Tesla, so it feels amazing actually. Good. And what are you driving now? I'm driving Nissan Rogue actually. I mean, I came like a couple of years back to the United States. I recently started working. I mean, it's just like 6 months I started working. So for time being, I'm using Nissan Rogue. So now I'm thinking to change my job. So thought of buying a new one. Well, congratulations on the job front. Yeah, and everything. thank you so much. ఇక్కడ చూడు, నేను అసలు ఏం చేయట్లేదు, నేను టచ్ కూడా చేయట్లేదు ఏది. ఎవ్రీథింగ్ మొత్తం ఇందులో చూపిస్తుంది చూడు. అక్కడెక్కడ పార్కింగ్ స్లాట్స్ ఉన్నాయో అన్ని So చూపిస్తుంది. watch this. Go ahead and touch the brake. Okay. Perfect. See all these parking spots that came up with? Yeah. So watch. We're gonna do, let's see this one. And let go Okay. of everything. It's gonna park automatically? Completely. So do we need to select parking every time, or Sometimes, so there's an update coming out in a few weeks where you'll just be able to hit the space as you're pulling into the facility. Okay. Yeah, so, and they're always fine tuning it, but basically as long as you get, if it's slow enough, you'll start to see parking spaces appear. Got it. Yeah. Oh, There you go.
Wonderful. And it's in Amazing. right? Yeah. So a couple things with the premium. Premium comes with the glass roof, Okay. the leather interior. Okay. Total leather. Mhm. Okay. You have the light bar in the front of the car, Okay. right? We have a enhanced sound system with subwoofer. Okay. Okay. It's a Bose or JBL or just It's regular? our own custom one. Okay. Yeah. Tesla custom one. Yes. Oh gosh. Designed specifically for each model, just from us. Okay. And, some of the speakers are hidden inside the fabric, so Okay. it's really nice. The ambient light bar that we have throughout the cabin, that's Okay. part of premium, Okay. as well as the touchscreen and Oh, in the entertainment back? system. Yep, separate Bluetooth for our passengers if they want to watch a movie or Okay. something. They can connect with their own phone, and this is gonna connect to my Totally phone. separate. Yeah. Okay. They also have you have your climate control, so you can use your finger to adjust the fans in whatever direction you want, and then heated seats in the back, Front and back. front and back. But also in the premium, you get air conditioned seats also. Okay. So if you go ahead and click on the temperature and click on seat, See. you have cooling seats or heated seats Okay. for the summertime, which is really nice. Oh yeah. And then if you want, like whichever way you want to go is fine. Okay. But feel free to. These are fast cars, so feel free to have fun with it. Okay. Within 5 to 6 seconds, it's going like 60, 70. 4 seconds. 4 seconds? Go for it. Try. Oh. God. అసలు చూసావు ప్రియా ఎంత స్పీడ్ వెళ్ళిపోతుంది, ఇటు తొక్కుతానే వెళ్ళిపోతుంది. కార్ మాత్రం క్రేజీ ఉంది. ఇప్పుడు దాకా వాడు సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ అన్ని చూపించాడు, ఇప్పుడు మనం తీసుకొని తొక్కుదాము. 4 సెకండ్స్లో 60 స్పీడ్ వెళ్తుంది. ఇప్పుడు చూపిస్తా చూడండి మీకు. ఇప్పుడు ఏం లేదు, జస్ట్ ట్యాప్ చేయడమే మొత్తం, అన్నీ స్క్రీనే మెయిన్. సో ఇప్పుడు లెట్స్ గో ఫర్ ఏ రైడ్. చాలా బాగుంది నిజంగా. అసలుకి బ్రేక్ కూడా ఎక్కువ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు ఆటోమేటికల్లీ యాక్సలరేషన్ వదిలితే అదే బ్రేక్ పడిపోతుంది. అంటే బ్రేక్ అంటే మేబీ ఎలక్ట్రిక్ వల్ల అట్లేమో కంప్లీట్ స్లో డౌన్ అయిపోతుంది అనమాట. నేను నిజంగా అదైతే షాక్ అయిపోయాను. ఇప్పుడు నేను మా ఇంటి వరకు పోతాను, మా ఇల్లు నుండి దగ్గరే 209 మొత్తం వదిలేసాను, ఏం పట్టుకోవాలా నేను, అదే పోతుంది. ఇదిగో నా కాళ్ళు కూడా ఏడే ఉన్నాయి, 2 కాళ్ళు అదే వెళ్తుంది. నేను ఏమీ చేయట్లా, కంప్లీట్లీ. ఇదిగో ఇక్కడ స్క్రీన్ ఉంది, ఈ స్క్రీన్లో ఇక్కడ కార్లు ఏమేమి ఉన్నాయి మొత్తం చూపిస్తుంది. ఇదేమో లొకేషను మొత్తం. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మన ముందు ఒక కార్ వెళ్తుంది, అక్కడ ఒక కార్ వెళ్తుందా, ఆ కార్ చూడండి ఏడే ఉంది. ఈ సర్టెన్ రేంజ్ వరకు ఇది చూసుకుంటుంది. ఆటోమేటికల్లీ ఏమైనా కార్స్ వచ్చినా అదే బ్రేక్ పడిపోతుంది. అంతా కంప్లీట్ ఆటోమేటిక్. లిటరల్లీ నేను ఇంత బాగుంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. నేను చూసి షాక్ అయిపోయాను. నాకు టెస్లా లీస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఉండే, కానీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్లో ఉంది. సిగ్నల్ కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఉందా, రెడ్ సిగ్నల్ ఉందా కూడా చూపిస్తుంది క్లియర్గా. ఆటోమేటికల్లీ పక్క లైన్లోకి వచ్చేసింది. నేనేం చేయాల, అసలు నేను స్టీరింగే పట్టుకోవాలా. గోయింగ్ ఆటోమేటికల్లీ. ఫ్రీ రైట్ ఉంది కాబట్టి స్టీరింగ్ చూడండి మీరే, స్టీరింగ్ చూడండి అదే తిప్పుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక టర్న్ వచ్చింది, అదే చూడండి అదే తిప్పుకుంటుంది. అసలు నేను ఏమి చేయట్లా, కంప్లీట్లీ ఆటోమేటిక్. ఇక్కడైతే స్టాప్ సైన్ ఉంది, ఇదిగో ఇక్కడ ఎక్కడో స్టాప్ సైన్ చూపిస్తుంది. ఇది ఇక్కడ స్టాప్ సైన్ చూపిస్తుందా, ఆ స్టాప్ సైన్ చూసుకుంది అదే వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఇండికేటర్ పడంగానే ఆటోమేటిక్లీ ఇక్కడ కెమెరా వచ్చేస్తుంది. ఆ పక్క కెమెరా ఎనేబుల్ అయిపోయి ఆ పక్కనే ఉందో చూపించేస్తుంది. మన సేఫ్టీ కోసం, మనం చూసుకోవడం కోసము. నాకు తెలిసి 100% ట్రస్ట్ చేయొచ్చు సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ని. మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్లా పోదాము, వచ్చేటప్పుడు తొక్కుదాం. ఇప్పుడు మా ఇంటి దగ్గరకు పోయే ముందు హైవే ఎలా ఎక్కాలో నాకు తెలుసు. హైవే ఎక్కి తొక్కితే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ఇప్పటికైతే. ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ ప్రైస్ చెప్పాలి అని అంటే $50,000 పైన అవుతుంది. అంటే అటు ఇటుగా 50 లక్షలు పడుతుంది. 45 నుండి 50 లక్షల మధ్యలో పడుతుంది. అంత వర్త అంటే వర్తనే అనిపిస్తుంది ఇప్పటికైతే. మా ఫ్రెండ్ గారు ముందే చెప్పాడు, అరే నువ్వు టెస్ట్ డ్రైవ్కి వెళ్తే నీకు ఖచ్చితంగా నచ్చేస్తుంది, కంట్రోల్ చేసుకో, అన్నీ ఆలోచించి తీసుకో. వాడు ఆల్రెడీ మోడల్ 3 వాడుతున్నాడు, సో వాడు చెప్పాడు నాకు. అకార్డింగ్లీ చూసుకొని డిసైడ్ అవుదాము. ముందైతే డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సోఫార్ అయితే నాకు చాలా నచ్చింది. ఈ మెయిన్ కన్సర్న్ ఎక్కడంటే లాంగ్ డ్రైవ్కి వెళ్ళాలంటేనే ప్రాబ్లం. నేను అసలు రోడ్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు, నేను మీతో మాట్లాడచ్చు డైరెక్ట్గా. సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ పెట్టాం అనుకో, లెట్స్ ఎవడైనా పార్టీస్కి వెళ్ళాం అనుకో, లేదు అని అంటే ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఇప్పుడు నాకు ఏమన్నా హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చి నేను డ్రైవ్ చేయలేకపోతున్నా, నాకు ఓపిక లేదు అనుకో, లేదా స్నో పడుతుంది గట్టిగా,
ఇది సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ పెట్టేసాం అనుకో అదే వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ అప్పుడు ప్రియా కార్ రాదనమాట. ప్రియాకి ఇచ్చేసాం అనుకో కారు, ప్రియా సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ పెట్టుకొని ఇక్కడ కూర్చుంటుంది, సరిపోతుంది, ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. కానీ చాలా బాగుంది, చాలా బాగుంది, లిటరల్లీ వెరీ 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 నైస్. ఇది మా ఇంటి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు పోదాము. మా ఇంటి దగ్గర ఆగేదేంలే, మనం హైవే ఎక్కడమే, హైవే వెళ్ళడం కోసం ఇప్పుడు ఇటు వెళ్తుంది. ఇంటి దగ్గర ఒకసారి పార్కింగ్ చేయి. ఎందుకు పార్కింగ్ ఎలా పార్క్ చేస్తామో చూపి. పార్కింగ్ ఇందాక భయ్యాగాడు చూపించాడు ఎలా చేయాలనేది పార్కింగ్. ఇప్పుడు మనం పార్కింగ్ చేసి చూద్దాము. లిటరల్లీ గైస్ టెస్లానే ఏ కార్ అయినా నాకు ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. నేను నెక్స్ట్ నా అపాయింట్మెంట్ BMW ఉంది. BMW X3 కానీ X1 కానీ చూద్దామని వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. అదైతే మన బడ్జెట్లో వస్తుంది అనమాట. $50,000 అటు ఇటుగా ఉంది, $50,000 నుండి $60,000 మధ్యలో ఉంది. సో అది తీసుకుందామా ఇది తీసుకుందామా ఇవన్నీ వద్దు అని అంటే రిలయబుల్ రీసేల్ వాల్యూ చూసుకుంటే మనకి హోండా టయోటా ఆర్ మాజ్డా ఉంటుంది. అదైతే తక్కువ రేట్లో ఉంది, 35,000 లోపల అయిపోతుంది నేను చూసిన కార్స్. సో అది కూడా టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసి అది ఎలా అనిపించిందో డిసైడ్ అయ్యి ఇది వర్తా కాదా, ఇంత ప్రైస్ పెట్టడం దీనికి వర్తా కాదా, లేదా BMW ఇంకా బాగుంటుందా అనేది మనకి ఫర్దర్గా తెలుస్తుంది. అది ఇప్పుడు వెళ్ళి పార్కింగ్ చేద్దాం నేరుగా. కానీ కార్ మాత్రం క్రేజీగా మాటలే లేవు ఇక్కడ. ఇంక నేను సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ ఆపేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను తొక్కడం మొదలు పెట్టాలి. వద్దులే, నేను సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ ఏం చేయను ఇప్పుడు, ఇంటి వరకు అవ్వను. ఎందుకనంటే మా దగ్గర మా రోడ్లో పోలీసులు ఫుల్ ఉంటారు. స్కూల్ జోన్ అనమాట. ఇట్లా వెళ్ళావా 25 దాటావా వచ్చేస్తాడు వెనక్కి. సో నేను అస్సలకి 20 కూడా దాటను మా రోడ్లోకి వచ్చానంటే. పక్కన మా ఇంటి దగ్గరే స్కూల్ ఉంటుంది అనమాట, ఎంత ఒక 100 మీటర్స్ రేడియస్లోనే ఉంటుంది అనమాట. సో ఎక్కువ అటెన్షన్ అక్కడే ఉంటుంది. చూపించలేదు. మనం సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ చేసుకోవాలంటే అది నొక్కేసేసి మనం చేసుకోవాలి సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్, అదర్వైజ్ అది ఆటోమేటిక్. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ సిగ్నల్ పడింది కాబట్టి అది అట్లా ఉందన్నమాట. నాకు అసలు కారు చూసి మైండ్ పోయి మతి చెడిపోయి నాకు ఏమీ అర్థం కావట్లేదు ఇందాక నుండి. నాకు 1 hour టైం ఇచ్చాడు వాడు డ్రైవ్ చేసుకోమని చెప్పి. ఇది 1 hour కూడా నాకు సరిపోదు, నాకు 2-3 గంటలు ఉంటే. అది కూడా టెస్లా, ఇంకో టెస్లా. ఈ రోజు నుండి మన టెస్లాకి ఒక మంచి ఇంప్రెషన్ అయితే వచ్చేసింది నాకు టెస్లా మీద. మా ఏరియాలో బేసికలీ మా ఏరియాలో అంతా ఇదిగో ఇంకో టెస్లా, మళ్ళీ టెస్లా వైట్ కలర్ మోడల్ 3 టెస్లా. ఎందుకు ఇంతగానో వాడుతున్నారని నాకు ఇప్పుడు దాకా అర్థం కాలేదు. కానీ బట్ అదిగోండి చెప్పాను, స్కూల్ బస్సు, స్కూల్ జోన్ అని చెప్పాను కదా. ఏమైనా అటు ఇటు అయిందనుకో అస్సాం 250. మొన్నే ఆపాడు, $400 ఫైన్ పడబోయింది. లక్కీగా తప్పించుకున్నా. మళ్ళీ టెస్లా అడుగడుగున ఉంటుంది మా ఏరియాలో. అంటే అందరూ కొంచెం ఏజ్డ్ పీపుల్ ఉంటారు. అండ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ లిటిల్ బిట్ మోర్ ప్రీమియం. మీకు ఏరియా చూస్తే అర్థమైపోతుంది. మీకు ఫిల్లీలో ఈ రేంజ్లో ఇల్లు కావాలంటే మినిమం $4,000 పెట్టాలి. ఆ ఏరియా అంత బాగుంటుంది అనమాట, ప్రీమియం ఉంటుంది. లగ్జరీ హౌసెస్ మొత్తము చెర్రీ బ్లాసమ్స్. అది ఇది మన ఏరియా. ఇప్పుడు ఇదే పార్కింగ్ చేసేసుకుంది. ఆటోమేటిక్ పార్కింగ్ చేసుకుంటుందా ఎవ్రీ టైం మనం సెలెక్ట్ చేయాలా అనేసి నేను అడిగింది. వెరీ నైస్. ఇదే ఒక్క సెకండ్ గుండె దడ 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 అనింది నాకు. ఓరి నాయనా, గుండె డమ్మనింది. ఒక్కసారిగా పార్కింగ్ చేసింది, సప్పని వెనక్కి లాగింది. ఎందుకని అర్థం కాల నాకు. అది సరిగ్గా చేసుకోలేదని చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం కార్ అంతా చూద్దాము. ఇందులో అన్నీ ఉన్నాయి ఫీచర్స్. ఏం లేదు, ఇక్కడ బ్రేక్ తొక్కామనుకో ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట. ఫ్రంట్ అయితే ఫ్రంట్కి, బ్యాక్ అయితే బ్యాక్కి. ఇప్పుడు ఎలాగో మనం పార్కింగ్లో ఉంది కాబట్టి పార్క్లోనే ఉంది. సో బ్రేక్ వదిలేస్తే అది ఆటోమేటికల్లీ పోతుంది. మనము ఇట్లా నొక్కానా, ఇప్పుడు మనం నావిగేషన్ చూపిస్తుంది ఎక్కడికి వెళ్ళాలని. మనం ఆ నావిగేషన్ పెట్టామంటే ఆటోమేటికల్లీ ఇక్కడ స్టార్ట్ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ యాక్టివ్ అయిపోతుంది. అది నొక్కేసామంటే అదే తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది. మనం ఇప్పుడు అవసరం లేదు కాబట్టి వెనక్కి తీసుకుందాం. ఇది పార్కింగ్లో పెట్టేద్దాము. పార్కింగ్లో పెట్టేశాను. సో చూసారా, చాలా బాగుంది, ప్రీమియం ఫీల్. మనం సీట్ బెల్ట్ వేసుకోకపోయినా ఇక్కడ అంతా చూపించేస్తుంది. అసలుకి ఇదైతే చూసారా ఎంత బాగుందో. వెరీ లెదర్ ప్రీమియం ఫీల్ వస్తుంది, చాలా ప్రీమియం ఉంది. అండ్ దీంతోనే మిర్రర్స్ కంట్రోల్ చేసేది, బయట ఉన్న మిర్రర్స్ మొత్తము దీంతోనే కంట్రోలు.
ఆ మిర్రర్ కానీ ఈ మిర్రర్ కానీ ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేసుకొని దీంతో కంట్రోల్ చేసుకోవడము. ఇదేమో సౌండ్స్ కోసం ఇది పెట్టుకోమన్నారు. అండ్ మ్యూజిక్ కూడా చాలా బాగుంది. మ్యూజిక్ని పెట్టదలుచుకోవట్లేదు గైజ్, ఎందుకనంటే అది కాపీరైట్ పడుతుంది. ఇది కనెక్ట్ చేయమని చూపిస్తుంది నాకు. కాల్స్ కావాలన్నా ఇదన్నీ కావాలన్నా మీడియా కానీ ఏమైనా కావాలంటే. ఇంక ఇదేందో చూద్దాము. ఇక్కడేమో స్పేస్ ఉంది పేన్ పెట్టుకోవడానికి, చాలా స్పేస్ ఉంది. ఇదిగోండి ఇక్కడేమో కప్ హోల్డరు. అసలు ఇదైతే చూడండి ఎంత ప్రీమియం ఉందో. ఇది ఏముండదా? ఇది ఏం లేదు. ఇది ముందుకు నెట్టేయచ్చు. ఇక్కడ కూడా స్పేస్ ఉందా? ఉరి అమ్మ, కింద వరకు ఉంది ఇది. ఇది చాలా కిందకు ఉంది. ఇక్కడ ఇది పెట్టుకోవడానికి ఉంది. ఎక్కడెక్కడ క్లోజ్ చేసేయచ్చు ప్రియా. అన్ని ఇది ఒక బాక్స్, స్టోరేజ్ బాక్స్ అన్నమాట. అసలు ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఉంది అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇక్కడ ఏం లేదు. ఇదిగో బయట డోర్ ఓపెన్ చేయాలన్నా కూడా ఈ బటన్ నొక్కేనా అంతే, ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇదిగో ఆ బటన్ నొక్కితే ఆటోమేటికల్లీ అదే క్లోజ్ అయిపోతుంది, అదే ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇదిగో ఓకేనా, ఓపెన్ అయిపోయింది. ఓవరాల్గా కార్ అయితే ఇది ఉంది మోడల్. చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది నాకు. ఈ ముందు లైట్ వచ్చింది. ఇది ప్రీమియం ఆల్ వీల్ డ్రైవ్ అనమాట. ప్రీమియం ఆల్ వీల్ డ్రైవ్లోనే ఇక్కడ ఏదైతే లైట్ ఉందో ఆ బార్ వస్తుందంట. నార్మల్ దానికైతే రాదంట. అండ్ డోర్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. అండ్ ఇక్కడ ఇండికేటరు, ఇది ఇండికేటరు అంతా ఎల్ఈడి లైట్. ఇదేమో ఫాగ్ లైట్స్. రిమ్ములు కూడా క్రేజీ ఉన్నాయి చూసారా, మొత్తం అల్యూమినియం స్టైల్లో వచ్చింది ఇది కూడా. అండ్ ఈ డోర్ హ్యాండిల్స్ కూడా బాగున్నాయి. ఇట్లా నొక్కడమే, ఇట్లా నొక్కితే సరిపోద్ది. ఈ గ్లాసెస్ కూడా లైక్ లగ్జరీ కార్స్కి ఎలా అయితే వస్తుందో సేమ్ టు సేమ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మొత్తానికి క్లోజ్ చేసేసామనుకో డోర్, అంతే, ఇంకేం లేదు. సో అట్లాగా. అండ్ వెనక సీటింగ్ అయితే ఇది. సీటింగ్ కూడా వెనక స్పేస్ బాగుంది. అండ్ బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వెనక ఇది ఎయిర్ కండిషనింగ్ కంట్రోలు. మనం ఎటు కావాలంటే అటు పెట్టుకోవచ్చు అన్నాడు. మొత్తము బ్లూటూత్, ఇక్కడ బ్లూటూత్ సపరేట్, దాని బ్లూటూత్ సపరేట్. నువ్వు ఇక్కడ కావాలన్నా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, అక్కడ కావాలన్నా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకో ఫోన్తో. సో వెనకున్న వాళ్ళకి ఒకటి వాడుకోవచ్చు, ముందున్న వాళ్ళు ఒకరు వాడుకోవచ్చు. సో అది ఇంకోటి బెస్ట్ థింగ్. అండ్ ఇక్కడ డీటెయిలింగ్ చూసారు ఎంత బాగుందో. ఇది ఒక్కటే నాకు చీప్ ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఈ క్లాత్ ఇచ్చాడు, పేరుకేమో ప్రీమియం క్లాత్ ఇచ్చాడు. మొత్తం లెదర్ ఇస్తే బాగుండేది. ఇది చూస్తే ఏమో ఇంత లెదర్ పెట్టి, ఇక్కడ ఇదైనా బాగుంది. ఇదైతే వెల్వెట్ పెట్టారు కాబట్టి బాగుంది. మేబీ ఇదైతే నాకు నచ్చలే. ఈ పక్కన ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూడండి, ఇట్లా అన్నిట్లో మనకి స్పీకర్స్ ఇన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఉంటాయి అన్నారు. అండ్ ఓవరాల్గా కార్ అయితే నాకు మంచిగా అనిపించింది. ఇదిగోండి ఇదే కార్. వీ లివ్ ఇన్ పెన్సిల్వేనియా. సో పెన్సిల్వేనియా అది అనమాట. కార్ అయితే క్రేజీ ఉంది. లోపలికి ఎండ వస్తుందని మనం అనుకుంటాము, ఎండ రావట్లే, ఏం రావట్లేదు. ఇక్కడ నైట్ టైం లైట్స్ ఆటోమేటికల్ ఇక్కడ ఒక లైట్ వస్తుంది దీంట్లో, అదే స్పెషల్. అండ్ డ్యూయల్ మోటార్ కార్ ఇదైతే. అండ్ ఛార్జింగ్ కూడా 327 మైల్స్ వస్తుందంట 100% పెడితే. సో మనం ఇక్కడ నుండి ఇప్పుడు లెట్స్ వాషింగ్టన్ డీసీకి వెళ్ళాలంటే వెళ్ళిపోవచ్చు, ఆడికి వెళ్ళిపోయి ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. కాకపోతే టైం వేస్ట్ అయిపోద్ది 1 అవర్. అది ఒక నచ్చని థింగ్ నాకు. అండ్ ఇంకా మనం హైవేకి సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్, మన ఓన్ డ్రైవింగ్ చేద్దాం. దాని సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కాదు, నా సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ చేస్తా రా. ఇదిగోండి 40లో ఉంది. నేను స్లో చేస్తున్నా, కావాలని స్లో చేస్తున్నాను. స్లో చేసి తొక్కుతా. నాకు ఉరిని అమ్మ బడవ చూసారు ఎట్లా వెళ్ళిపోతుందో. అసలు సప్ అని వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకొక బెస్ట్ ఫీచర్ ఏంటి అంటే నాయిస్ కూడా మనకి ఏమీ బయట నుండి అంత రావట్లేదు. అండ్ స్పీడ్ కూడా ఇట్లా తొక్కుతుంటే ఇన్స్టెంట్ పవర్. ఓవరాల్గా అయితే కారు వర్త్ ఫర్ మనీ. మనము 4 కల్లా వాడికి కారు ఇవ్వాలి. ఇది వెళ్ళడానికి 4 అవుతుంది. వాడు ఏమన్నా అంటాడేమో చూద్దాము. వాడు ఏమన్నాడు మోస్ట్లీ అంటే ఇంక మనం ఏం చేయలేము. అండ్ లోపల నుండి చూస్తున్నారా, పైన నుండి ఎండ ఫుల్గా ఉంది కానీ లోపలికి అయితే ఎండ అంత ఏం రావట్లేదు. అండ్ లైటింగ్ అయితే మంచిగా ఉంది కానీ అంతగా రావట్లేదు. ఇప్పుడు క్లియర్గా అర్థమవుతుందా ప్రియా? వెనక నుండి కనిపించట్లేదు, ఫ్రంట్ సీట్లో కూర్చుంటేనే కనిపిస్తుంది. మొత్తము బాగుంది, ఈ ఫీచర్ బాగుంది. కానీ వాడైతే ఏం రాదన్నాడు, ఎండ అంత ఏం రాదన్నాడు. కానీ మనం టింట్ అయితే కొట్టించాలి ఎంతో కొంత. ఇక్కడ నుంచి
పైన అయితే టింట్ కొట్టించుకుంటే బెటర్, ఎందుకనంటే మనకి ఏ పంచాయతీలు ఉండవు, అదర్వైజ్ ఆల్ గుడ్. నేను ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ చేస్తూ వీడియో ఎందుకు తీస్తున్నారా అంటే అది ఎలాగో సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్, అదే చూసుకుంటుంది, మనకి అంత అవసరం లేదు కాబట్టి నేను వీడియో తీస్తున్నా. ఇప్పుడు వాడికి వెళ్ళినాక వాడు ఖచ్చితంగా నన్ను సావ కొడతాడు, కారు కొనుక్కు అని పోనీడు బయటికి. చూద్దాము వాడు ఏమంటాడు అనేది. మనం నాగ్గా తప్పించుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోయి మనం లిస్ట్ ఆఫ్ కార్స్ మొత్తం 4 కార్స్ టెస్ట్ డ్రైవ్ ఉంది ఈరోజు, అన్నీ చేసుకొని 4 కార్స్ది 4 వీడియోస్ చేస్తాను. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మీరు ఎవరైనా ఆ కార్ కొనాలనుకుంటే ఈ వీడియో చూసారనుకో మీకు క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట, అందుకోసమే అన్ని వీడియోస్ చేస్తున్నాను. సో మా ప్రైజింగ్ నెంబర్స్ చూస్తే కార్ వచ్చి $50,000 పడుతుంది, ట్యాక్సెస్ ఒక 3,000, డాక్యుమెంటేషన్ ఫీ సమ్వేర్ అరౌండ్ లైక్ $500 అవుతుంది. టోటల్గా 53,000 చేంజ్ అవుతుంది. 3,300 డౌన్ కట్టామంటే అంటే లెట్స్ ఈ కార్ని ఫ్రీగా వాడికి ఇచ్చేసామనుకో, ఇంకా మనం ఇంకేం డౌన్ కట్టవలేదు. సో దీనికి సమ్వేర్ 3,500 ఎంత ఇస్తాడు, చాలా తక్కువ. నాకు కార్ వన్ అవర్ కార్ మ్యాక్స్ వాడు ఇంకా ఎక్కువ ఇస్తా అన్నాడు. సో వాడు ఏం చెప్పాడంటే అక్కడ ట్రేడింగ్ చేసేసుకొని డబ్బులు తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చేయన్నాడు. కానీ అట్లా చేస్తే నాకు ట్యాక్స్ బొక్కబడుద్ది అనమాట. ఇప్పుడు లెట్స్ నేను 4,000 నా ఓన్ మనీ నేను కట్టాను అనుకో, క్యాష్ తీసుకొచ్చి కట్టాను అనుకో, 4,000 into 6% ట్యాక్స్ పడుద్ది. 4,6 అంటే 4,000 into 6% అంటే $240 ట్యాక్స్ అడిషనల్గా పడుతుంది. అది బొక్క, అదే లేదా చూసుకోవాలి ఆలోచించుకొని. నేను ఇచ్చే బెటర్ డీల్ బయట ఇచ్చుకోవడమే. సో అక్కడికి చూస్తే ఈ కార్ ట్రేడింగ్ చేసేసి మనం రూపాయి కూడా కట్టకపోతే మనకి పర్ మంత్ $740 అవుతుంది. $740 వర్తా అంటే నాకు అంత వర్త్ అనిపించట్లేదు, బికాజ్ 740 అంటే టూ మచ్ ప్రైజీ. మనకేంది అంటే ఆఫీస్లో ఫ్రీ ఎలక్ట్రిక్ స్టేషన్ ఉంటుంది అనమాట, మనం వెళ్ళి కార్ ఫ్రీగా ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు, అదైతే బెస్ట్ డీల్ అనమాట ఆ వేలో చూసుకుంటే. అండ్ రీసేల్ వాల్యూగా చూసుకుంటే అంత వాల్యూ ఉండదు రీసేల్ వాల్యూ టెస్లాకి. నా ఫ్రెండ్ గారు ఆల్రెడీ మోడల్ 3 వాడుతున్నాడు, వాడు రికమెండ్ చేయట్లేదు నాకు, కానీ నాకైతే తీసుకోవాలనిపించింది. కానీ 740 చూడంగానే ఎలక్ట్రిక్ కార్కి 740 పెట్టాల్సిన అవసరం ఏంది అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు. చూద్దాము నెక్స్ట్ మిగతా షోరూమ్స్ కూడా పోయి ట్రై చేసి ఏంది అవి ఎలా ఉన్నాయి ప్రైస్ చూసుకుందాము, ఎందుకనంటే అవి చాలా తక్కువ ప్రైస్కి మంచి ఫీచర్స్ వస్తున్నాయి, అవి చూద్దాము. అది డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగుందనుకో దానికి ప్రొసీడ్ అవుదాము, లేదంటే దీనికి వద్దాము. కానీ ట్రస్ట్ మీ, మీరు ఇట్లా యాక్సలరేషన్ ఇస్తుంటే విత్ ఇన్ 4 secondsలో 60-70 కూడా వెళ్ళిపోతుంది. అది మాత్రం క్రేజీ అనిపించింది. సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ అయితే టాప్ నాచ్ ఉంది, హై సేఫ్టీ ఉంది దానికైతే. మనం ఎప్పుడైనా ఓపిక లేకపోతే లేదా నిద్ర వస్తున్నా కూడా మనం భయపడకుండా కూడా సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ ఆన్ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. అది గ్రేట్ ఫీచరు. మీరు కొనాలనుకుంటే ఇది ఆలోచించుకొని అకార్డింగ్లీ వర్తా కాదా అని ఆలోచించుకోండి. నాకైతే వర్త్ అనిపించలేదు, అంటే దట్స్ సో మచ్. ఇన్సూరెన్స్తో కలిపి మనకి $900 అయింది పర్ మంత్ చూసుకుంటే. ఏది 72 months కట్టాలి అండ్ $900 పర్ మంత్ కట్టాలి ఇంక్లూడింగ్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ ఆల్. అటు ఇటుగా ఇండియా కరెన్సీలో చూసుకుంటే 82,000 రూపాయలు ఒక నెలకి కార్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ కార్కి. ఇది మనకి ఎలాగో దానికి ఇంజన్ ఉండదు కాబట్టి ఇంజన్ ఆయిల్ మార్పించాల్సిన అవసరం లేదు, అవన్నీ తక్కువలోనే అయిపోతాయి. అది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్ టెస్లాకి. అండ్ యా, దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. మీరు ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్కి వచ్చితే డూ లైక్, షేర్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్ టు వినయ్ ఇన్ ట్రబుల్. నెక్స్ట్ కార్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.